سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرباع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرباع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير فحياء يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير فحياء يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف والها يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف والها يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف أولى يا ربي صل على محمد معادي واصرف يا ربي صل على محمد نظل في حصنك المملى يا ربي صل على محمد نظل في حصنك المملى يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله مالك الذي بك يا مشافع خصنا وعبانا. أعالك الأطهار معرن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حبانا. وعلى صحابتك الكرام بحماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدانا للمودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحبين إلا وأضحى والها أشوانا. أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس عانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء فإن تسأل ربها ملوانا. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والعيث الآذانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واغضب لقلبك يمتلي مجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. وهواته الملك والأيام برهون الهادي أحوال. وهواته الملك والأيام برهون الهادي أحوال. يا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا نبي محمد ذلك الفضل من الله. والدين المهيأ بظهور الهادي أحمد. والدين المهيأ بظهور الهادي أحمد. يا نبي محمد ذلك الفضل من الله. أنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. أنا يا هنا يا هنا يا بسبع المثاني وموال طفى المعاني. خصى بسبع المثاني وموال طفى المعاني. في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا
إلا في أجل الشقاء ديني على كل الآلام على كل الآلام يا هلالا يا الله يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا والحمد لله يا هلالا يا هلالا يا صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا الدين المؤيد بظهور الناس بأعمال ظهر الدين المؤيد بظهور الناس بأعمال يا نبي محمد ذلك المظلوم من الله يا نبي محمد ذلك المظلوم من الله يا هلالا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه به من نادى صلى الله عليه
قال آدم كان صلى الله عليه بني وقال صلى الله عليه الخيال وصال صلى الله عليه رضيا صلى الله عليه هي صال صلى الله عليه جيل هذا صلى الله عليه وصال ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني كاو ينفوت كاو ينفوت لما بقولوا ما أنتم فلوانا الكاو ينفوت الكاو ينفوت سفا ingin ku berjumpa denganmu yang mulia ingin ku berjumpa denganmu yang mulia Sallallahu alaika Allah ya Mustafa ya صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني نوحا يكون ما يمضي متى غريب نستفادي وابويا ممكن ككون فعل بمندم وجنيا ولو بدا من في سجدا قد سجا ولو بدا من في سجدا
سجى صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني سوديك كيرايا ديا مناديبا أمانا يمينا فنودا يندوسا tapi apa daya kita putus asa suatu saat nanti ku harap berjumpa suatu masa nanti ku harap berjumpa sallallahu alaihi Allah يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني يا الله ما من تدري mana doa hamba-Mu yang cinta hentinya merana ya Allah meminta dari mana doa hamba-Mu yang cinta hatinya merana hamba-Mu yang cinta hatinya merana صلى عليك الله عدناني الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا لقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا
قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلتنا أتوانا حتى أبدا نرفع وسنقوطا وكل يسمع لقولك ألم فخرك لانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي الجنانا وأكرم الخلق على الله ألا فلقد عباك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تخاف عن أقاه هانا بالله كرم ذكر وصف محمد كيما تزيل عن القلوب رضانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه قد كان صلى الله عليه وعلاه هدانا صلى الله عليه هذا صلى الله عليه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه حسين كان صلى الله عليه شان صلى الله عليه لما ولى هدانا صلى الله عليه شرف الأكوان صلى الله عليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي أنا صلى الله عليه ظهر الحبيب وهو من ومصانا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله كأبرز الله المشافع صاحبا قدر المرافع فملا نورنا والوحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا
شرك تصدى وابتدى وقت الهداية برسول الله وحيما القتل تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله يا مرحبا أهلا وسهلا بك يا القادر الوفاء يا إمام الرسالة برسول الله من به تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ما له لك كل الخلق لا فزع ويولد دون ترى قد نام من حولنا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما نعاني إذا فننت بدا سجود وتنا نجمع شفاعة علي الله صلى ما بدا النور وشاش طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا إذا وبك الرحمن نسأل وإلى العرش يسمع يا عظيم البن يا رب شملنا في المصطفى جمال صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab tasawuf yang bernama Penawar Pagi Hati yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan barakah kita, barakah kita dia, barakah para pelajar, barakah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah para umat Nabi Muhammad, wabil khusus barakah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat, berjaya kita dunia akhirat, cemerlang kita dunia akhirat insya-Allah. Allah dan Rasul saja kita semua. Allah dan Rasul permudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah dan Rasul kekalah dalam hati kita. Mudah-mudahan kita juga semua kekal dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan berjaya kita dunia akhirat, mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian masuk kepada kitab muka surat berapa? Muka surat 12. Mari ke surat 12. Mari ke 4 daripada atas. Allahumma salli ala Muhammad. Surat 12 bayar keempat daripada atas. Kat mana? Dan seperti surat apa? 4. Surat 12. Dan seperti berbantah-bantah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan seperti berbantah-bantah. Ni ataf pada mana ni? Ataf pada hak dulu lagi ni. Dan seperti berbantah-bantah. Atau pada tidak kau. Nah, atau pada seperti berdusta muka surat 10. Nampak? Seperti berdusta muka surat 10. Di pada. Itu dia. Di pada. Baris ke sebelah dari bawah. Seperti berdusta. Maka tiada ada ia dosa seperti berdusta. Sebelah dari bawah. Seperti berdusta atas. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Yang itu hawi kepada kita ni lidah yang bersepakai nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dia ada kelebihan lidah yang dunia dia ada. Kelebihan lidah yang akhirat pun dia ada sebut dah. Dah kalau mana. Kemudian bila Tuhan ni beri kepada kita satu lidah yang ada sifat perkata, maka dari itu dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Cara nak syukur lagu mana? Taswir dengan memeliharanya lidah daripada barang perkara yang tiada dimenjadikan dia lidah. Yang ni setengah daripada tanda syukur guna lidah tu tidak untuk perkara yang dilarang. Daripada berkata-kata dengan dilarang. Yang ni jangan duk kecek bagai hak Tuhan larang dengan lidah. Jadi antara perkara hak Tuhan larang dengan lidah. Tanda kita syukur dengan nikmat lidah
kita jangan guna lidah untuk perkara yang dilarang. Mana contoh perkara yang dilarang? Seperti berdusta, lepas dah di hari ni. Seperti berbantah-bantah. Setengah daripada perkara yang dilarang oleh lidah yang bersifat dengan sifat perkata iaitu berdusta, berbantah-bantah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, dan seperti berbantah-bantah. Kita panggil apa? Berbaluh mulut. Ada bahasa kita ni. Dilarang juga kita ni baluh mulut. Berbantah-bantah. Kelahi baluh. Nampak dia ada setengah orang tu dia suka baluh. Kecek sikit kat nak baluh selalu. Kalau tak baluh ke tak sedap. Tak boleh. Jangan duk baluh mulut kita. Jangan cakap perkataan yang boleh timbul isu perbalahan. Sekalipun kita nak tegur, teguran kita biar jadi perdamaian. Kadang-kadang nak tegur, teguran yang membawa kepada perbalahan. Tak saya juga ada. Kadang-kadang mudarat besar dengan sebab tegur pula dah. Nampak tak, kita nak tegur, tapi teguran yang tak pandai membawa kepada mudarat yang lebih besar lagi. Iaitulah teguran yang membawa kepada perbalahan. Kalau nak tegur, teguran itu biar jadi perdamaian. Biar jadi makin baik. Jangan teguran itu ditambah masalah. Teguran itu jadi tambah kebencian. Teguran itu jadi tambah hasad. Teguran itu tambah menyakitkan hati. Tak sih? Nak teguran yang membawa kepada perdamaian. Teguran yang membawa kepada ketenangan. Teguran yang membawa kepada kebaikan. Patutlah bila kelahi balah atau berbantah-bantah ya harai juga. Patut kalau tak pandai tegur, duduk diam. Sekalipun kita ada ilmu, tetapi nak tegur tu tak tahu cara. Tak pandai cara tegur, baik duduk diam. Nak bodoh. Ataupun kita ada ilmu, cara tegur tak pandai. Kita bui kepada orang yang pandai tegur. Ada orang yang pandai menegur, dia tak ada ilmu. Kita pula ada ilmu tak pandai tegur. Ambil ilmu kita bui ke orang pandai. Ni dia ni mengajar tak betul. Tapi kalau anak royak nampak backing sikit lah. Nak royak ke entah, biar entah royak lah. Biarlah suruh nama entah pun tak apalah. Biarlah naik nama entah pun. Anak nak royak sepatah. Entah tegur lah. Itu contoh. Nampak lagi tu. Itu salah satu cara ikut. Jadi setengah daripada perkara yang haram dengan sebab lidah yang bersepakat dengan sifat perkata, apa dia? Iaitu berbantah-bantah ataupun berbaluh mulut. Dan setengah daripada perkara yang dilarang juga berkata-kata pada barang, yakni perkataan boleh. Tak ada. Boleh ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setengah daripada mulut ni juga setengah daripada perkara yang dilarang dengan sebab lidah, iaitulah berkata yang boleh membawa kepada berbantah-bantah atau berbalah mulut. Itu yang nak suruh kita cegah juga, suruh kita hindari juga. Dan setengah daripada perkataan yang dilarang juga, iaitulah setengah daripada perkataan yang dilarang juga, iaitulah berkata-kata pada barang, yakni perkataan yang tiada memberi faedah. Tasih juga. Dia panggil kecek kara hak tak ada faedah. Bercakap atau berkata-kata pada barang, pada perkataan yang tiada faedah pun syarak lari juga. Lari sini dengan mana syarak tak berkenan. Cuba cek. Komputer ni lagi ada buka tak? Takut dia auto on. Boleh lah, boleh.
Boleh dah. Ada buku. Tadi tak ada belakang. Mudah-mudahan anak tu bantu. Mudah urus naik internet betul. Amin. Jadi setengah daripada perkataan yang dilarang juga, iaitulah berkata-kata pada barang, pada perkataan yang tiada memberi faedah. Yang ini berkecek bagi tak ada faedah. Pun syarak lari juga, syarak tak suka. Bercakap kalau yang tak ada faedah. Kita panggil bagi tak ada faedah. Kecek buat apa? Dia kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma'na ya'nihi. Artinya arti hadis, setengah daripada keelokan Islam. Nak nampak Islam tu cantik pada diri kita. Kalau kita orang Islam, maka nak beri nampak akhlak Islam tu cantik pada kita macam mana? Kalau dia tanya kita ni orang Islam tak? Orang Islam. Macam mana nak suruh orang Islam tu nampak elok? Nak suruh nampak elok Islam pada seseorang itu macam mana? Iaitu meninggalkan ia seorang akan barang, yakni perkataan yang tiada memberi manfaat ataupun faedah. Akan dia akan seorang. Kalau hak tak ada manfaat tu pada dunia atau akhirat. Bagai kalau tak ada faedah dunia, bagai kalau tak ada faedah akhirat, tak payah bercakap. Yang ni nak cam elok Islam seseorang itu, dia boleh tinggal bercakap perkataan yang tak ada faedah. Tiba-tiba kalau masih lagi duk melakukan perkara yang tak ada faedah, masih lagi bercakap perkara yang tak ada faedah, suka bercakap perkara yang tak ada faedah, tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat, maka itu tanda Islam dia tu tak elok lagi. Islam pada diri dia tak elok lagi. Jadi bagai tak ada faedah, tak payah kacau buat, tak payah paksa buat. Tinggal. Dia tak ada faedah. Contoh bercakap bagai tak ada faedah. Bercakap hal hantu, ada faedah. Semalam hantu pokok kelapa. Duduk atas pokok kelapa, hantu pokok kelapa. Dia buat apa? Dia lompat. Lompat. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Pada cerita tu betul, cerita benar. Kalau bohong, ia dusta di mula-mula kita, di awal lagi dah dilarang berdusta, tak gitu kan? Ni peristiwa tu benar. Cerita hatu tu cerita hatu semua, tapi tak ada faedah. Kalau cerita buat apa, tak ada faedah. Kalau ada manfaat, bismillah. Kalau tak ada manfaat, tak payah. Kadang-kadang diajar, kalau zaman bapa dulu, setengah-setengah guru tu dia ada cerita hatu dekat pelajar. Ada faedah tak? Guru tadika lah, guru sekolah kau di mana, ataupun duduk di pondok sendiri, cerita hatu. Malam Jumaat, kelas cuti, kita tak ada buat apa, duduk buah hatu. Dia pun nak dengar kisah hatu botol budu. Budu cak ke apa? Guru dia tanya. Mau nak cak bilih ke? Mau nak cak apa? Atas mu. Kawan nak dengar hatu botol budu cak bilih. Boleh. Cak bilih cerita lain sikit. Hak cak bilih ni lah. Kalau budu cak ikas layar. Ikas layar dia tak sedap mana? Sedap cara lain. Ada versi pula dah. Ada. Walau cerita sungguh. Nampak. Cerita hatu kutik kaca hijau. Hatu kutik piti. Ada faedah tak? Apa manfaat untuk Islam? Pada kita cerita. Okey, kita buka tajuk cerita toyo. Apa manfaat untuk Islam? Apa manfaat untuk negara? Kau ekonomi bertambah. Sejak anak kecek bak toyo ni, maju sikit Malaysia.
Ada kita tak? Tak ada go satu. Bertambah tak pahala kita. Mana dunia pun tak betul, akhirat pun tidak betul. Perkara tak ada faedah. Kita suka bercakap perkara tak ada faedah. Tanda Islam pada diri kita tu tak cantik lagi. Allahumma salli ala sayyidina dekat pula. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh dah. Boleh dah. Ataupun kita kata cerita mana? Seperti kita kahwin dengan isteri kita. Kita cerita saya dulu sekolah dulu, ramai orang minat saya. Ada faedah tak? Boleh faedah apa? Silap hari boleh jadi ujub pula. Abang nak cerita pengalaman abang dulu lah sekolah. Apa? Nak ceritanya ada budak perempuan tu minat saya. Ada faedah tak? Lepas tu, hatta kita suami isteri, daripada bercakap perkara tak ada faedah, banyakkan berzikir, banyakkan selawat, banyakkan wirid, ataupun diam. Itu tanda elok Islam pada kita. Nedok dia dengan bini dia. Bini dia cerita pengalaman lelaki mengorak dia. Suami pula, saya ni 3 orang nak saya sekaligus. Hak jual apa? Hak jual air minat saya. Jual air tu duduk panggil saya buat tak tahu. 3 orang panggil. Tapi saya biar. Yang abang aku. Rupa-rupanya pecah lubang kata beli air tebu tak bayar. Orang panggil. Ingat orang nak ke dia panggil suruh bayar air tebu tu. Dia pun ingat orang nak ke dia buat tak tahu, dia pergi gitu. Maknanya minum air tebu tak bayar. Nampak tak? Kalau tahu kena bayar. Tak tahu harap minta tak apa. Ada faedah tak kita kecek barang lagu tu? Tak ada faedah. Duk kecek hatu. Ni akhir zaman ni duk banyak. Kita tak ada faedah. Semalam ada makhluk gaib tu itu. Biarnya pasal dia boleh apa itu kerja. Ada faedah tak? Bercakap hak Rasulullah, bercakap hak akhirat, bercakap hak agama. Atau kita bercakap hak semalam bowling menang dia. Semalam main galah panjang menang Malaysia. Boleh apa? Ada faedah tak? Tinggal lah. Kalau kau tak ada faedah tu boleh tinggal lah. Berita-berita, cerita-cerita hak tak ada faedah, jangan bercakap dan jangan sibuk nak ambil tahu, jangan sibuk nak dengar. Ada faedah tak? Allah, tak ada faedah. Kita ni suka bercakap barang yang tak ada faedah. Nanti dia bagi tahu contoh bercakap barang yang tak ada faedah. Itu dia. Tak ada faedah tu dunia atau akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan bercakap perkara yang tak ada faedah. Dan seperti mengadu-ngadu tak sia. Atau pada seperti berdusta lagi. Ini setengah daripada perkara yang dilarang. Lidah tu kepada lagi. Seperti mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni kita panggil apa? Mengacu. Memperlagu. Mengacu atau memperlagu. Lagu orang tak berbalah, usaha we jadi balah. Na'udzubillah. Teruk ni perangai orang ni. Kadang-kadang dia pergi pelagu Tok Guru ada. Pergi ziarah Tok Guru pondok hak tua-tua. Dia pun pergi mengumpat cerita Tok Guru Muhammad. Terbabak. Tok Guru, ni ada ustaz muda seorang beronang. Kalau benda tu betul jadi mengumpat. Tak ada tak? Kadang-kadang Tok Guru tua tu tak kenal. Dan Tok Guru tua tu tak boleh nak beci pun dia tak kenal. Kita memperkenalkan tu apa kita sebut sifat huduh dia. Tok Guru hak asal tak kenal jadi kenal. Tak. Kadang-kadang Tok Guru pun jadi mangsa juga. Lepas tu juga kena tapih juga cerita-cerita hak orang mari ziarah. Tak. Apa isu selalu ni? Kadang kita pula tanya, isu ke apa lah? Tak sedut tanya.
Lepas tu kalau para habaib, bila orang pergi ziarah ke rumah dia, nampak nak kecek dunia, dia suruh qasidah. Dan mana mursyid, qasidah. Ataupun duduk diam, nak mari ziarah tu, lepas tu mari diam. Macam pertandingan, siapa lambat jadi tokong kalau ke Kelantan. Kalau ke luar, main apa? Buat kerah dah. Main tokong. Main apa? Main apa? Freeze. Main apa? Main ais ke apa dia panggil? Tak tahu. Main apa? Tak tahu. Mana KL kita ni tak tahu ni. Belajar KL tak tahu. Panggil apa kalau Sabah? Tak tahu. Main ais. Main ais kata pelajar Sabah. Siapa lambat jadi ais macam tu. Kalau Kelantan tokong. Kerah macam tokong. Siapa lambat jadi tokong kerah. Jadi kadang-kadang pergi ziarah Tok Guru, pergi ziarah habaib senyap. Nak mari ziarah ke senyap. Tengok tu tengok dia. Tu kata mana munsyid? Nasyid. Kadang-kadang Habib Umar sendiri bila orang mari di rumah dia nampak duk buah, hak tu duk buah. Habib Umar kata, ambil kita. Ada bawa Bidatul Hidayah? Tak ada, kita ambil atas baca. Habib kata buat maulid. Gitu. Mesti jadi orang Habib Umar. Dia para habaib kebanyakan macam tu. Mana tak kecek dunia. Kita pergi ziarah ulama. Hak bimbingnya kita kan Yesus kan. Artis tu bergerak. Pakai cek hak artis rumah tu orang tu. Mengacau, jangan mengacau. Mengacau ni kita cerita buruk orang. Cerita buruk artis tu, buruk buruk ustaz tu, buruk orang tu. Lepas tu dia kat orang tu pula. Ayat ke si A, pas si A ayat ke si B. Balahlah A dengan B. Tak boleh. Dia bagi mengadu-ngadu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tempat kerja ni. Suruh bos dia balah dengan kawan dia. Dia tak suka kawan dia tu. Banyak dah berlaku kadang-kadang. Kadang-kadang kalau sekolah ayat ke cikgu. Cikgu dia. Itu ada juga. Hati-hatilah. Tengok apa Nabi kata tentang orang mengadu-ngadu atau orang mengacung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. La yadkhulul jannatan namam. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang mengadu-ngadu. Nauzubillah. Siapa dia biasa mengacung, biasa mengadu, biasa pernah mempelagak orang. Orang tu tak boleh masuk syurga. Kalau yang mengadu-mengadu tu orang Islam. Hak tu kan mengadu tu orang Islam. Dengan mana tak boleh masuk syurga langsung. Kau tak boleh masuk syurga awak. Khilaf ulama. Kata setengah ulama. Orang mengadu-ngadu itu orang Islam. Yang i'tikad kata mengadu tu halal. Yang i'tikad kata mempelaga orang itu halal. Yang i'tikad kata mempelaga orang itu tidak berdosa. Maka hak ni bimbang takut jatuh dosa besar. Bahkan kupu. Sebab menghalalkan yang haram. Dia suruh ustaz tu benci dia. Dia suruh buah tu benci dia. Dia suruh kawan baik dia tu benci kawan. Tengok dia. Huduh dia tu. Dia tu kalau perangai memang macam ni. Kadang-kadang pandang. Bukan nak rayak sangat buruk dia. Kepala muda. Bukan nak cerita buruk dia. Tapi dia tu berwarna banyak juga. Bukan nak cerita tu cerita dah. Nampak tak? Jadi Allah Rabbi akan. Bukan nak rayak sangat buruk dia. Tapi dia ni banyak hal lah juga. Dia ada. Cerita buruk orang. Itu juga nak menjatuhkan dia. Bagi mengadu-ngadu. Allah Rabbi. Itu dia. Ataupun kita tak i'tikad kata mengadu-ngadu tu halal. Kita tahu dah mengadu-ngadu tu haram. Pakai nak mengopak tak?
Tahu tak ada nak elok. Jadi terbeak. Tapi tahu dah kata haram. Tak i'tikad halal. Maka orang macam ni tak boleh masuk syurga dengan mana tak boleh masuk awal bersama dengan orang-orang soleh. Kalau dia masuk pun lewat selepas diazab segala dosa dia. Mungkin ratus ribu tahun, puluh ribu tahun. Tahun pula tahun akhirat. Satu hari dunia sama dengan berapa hari akhirat? 1000 hari akhirat. Mana dia ni ditangguh masuk syurga mungkin ribuan tahun. Tahun pula bimbang-bimbang takut kira tahun tu tahun akhirat pula. Mana orang emang, orang mengadu, orang mengacung, orang ni tak boleh masuk syurga langsung atau tak boleh masuk syurga awal. Yang mana masuk lewat. Ditangguh, ditunda ribuan tahun. Bimbang-bimbangnya macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok. Pada kita duduk tempat kerja, duduk dengan sains, duduk kedai makan, duduk kedai kopi, ya tu baik cakap bohong, cakap mengopak, cakap fitnah, cakap berbalah, lepas tu mengacung, tu baik belakang. Dia duduk dengan ramah tak lagi dah. Mula-mula ya tu baik akhirat dulu, tak kira dah. Mula tu baik ni, amalan tu, amalan ni, masjid tu, masjid ni, lepas tu tak. Nak cerita kamu sikit. Berhin. Sudah. Mula-mula dah ayat hang balik lagi. Nampak tak? Kalau tak pergi kau mengadu, ya pergi kau kerja sia-sia. Mula-mula cerita pergi masjid. Demo sedap masjid mana? Kawai sedap terawih masjid tu. Kawai sedap terawih masjid ni. Kawai masjid tu sedap terawih. Lepas tu kau, ingat kawai tahun lepas pergi terawih, jumpa hatu. Pergi sia-sia pula. Tengok. Jadi tu biar hatu pula dah. Mula dia sebut kiraat tu imam mayang mula-mula. Pada kecek tu imam mana hak baca sedap. Kata ke, kawan lagi masjid jumpa hatu. Tengok. Pergi kepada kawan sia-sia. Pas lama kadang-kadang pergi ke mengadu dengan tu imam kampus sebelah tu bergerak mana. Kawan dengar kata B ni pula. Allah. Gila tin. Tak. Allah. Tin tak gila apa dia. Pula. Mengacung suruh orang benci ketik email tu. Dia tak kenal. Dia tak minat ketik email tu, dia nak suruh orang lain benci ketik email tu supaya dia benci ketik email tu juga. Nauzubillah. Menceritakan oleh Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Tu hadis ni diceritakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sungguhnya telah ittifaq, yakni sepakat, muafakat para alim ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Pelaga orang itu hukumnya dosa besar. Bila dosa besar masuk neraka. Mana ittifaq ulama siapa dia? Biasa pelaga orang hukum dia masuk neraka. Dosa besar. Kalau i'tikad kata halal kekal dalam neraka. Kalau dia tidak i'tikad halal masuk neraka, siapa habis dosa dia mengacung orang itu kena bakar dalam neraka, baru keluar balik daripada neraka. Kadang-kadang pelaga sama adik-beradik cerita ke orang tua dia, mak ayah dia. Ayah. Mana? Allah, abang ngoh juga ayah. Bona abang ngoh ayah. Allah, abang ngoh orang huduh lah ni. Ayah tengok okey pergi masjid. Pergi masjid ni tak molek. Hal minggu lepas nak makan cendol dia. Abang ngoh orang huduh abang ngoh. Pelaga mengacung tak boleh dosa. Ulama ittifaq mengacung orang pelaga orang ni hukumnya dosa besar. Bila dosa besar, kalau tak taubat dengan taubat nasuha, tak masuk neraka. Kalau dia tak taubat daripada dosa besar, neraka. Iaitu ni nak keluar nak disebut makna mengadu, makna pelaga, makna mengacung. Iaitu yakni makna mengadu-ngadu tu apa? Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Dia hak tu ke bawa cerita. Ada riwayat demo-demo hudu. Ada juga. Kalau gitu hak tu mana ngacung. Hak saat ni baru bicara tu tak diburuk orang gitu. Kadang jadi fitnah, kadang jadi mengopak kan ni silap. Hak baru bicara tu tadi kadang jadi mengopak, kadang jadi fitnah. Dia mengadu ni gini mengadu. Saya tu silap dah. Mengadu ni mana gini?
Kita ambil perkataan orang, kita buat lagi. Walaupun sungguh. Misal kata, Pok Ngoh, dia royak ke Pok Pa. Pok Pa. Tengok kalau dia tahu rambut. Allah, sepo tsunami. Sepo tsunami tahun 2014. Dia tak royak ke Pok Pa, dia royak ke Pak Ada. Jadi Pak Ada ni kira royak. Mau tahu ke tak? Pok Ngoh royak ke apa? Dia royak rambut mu sepo tsunami. Pasal dia kita tambah pula. Dia tambah. Waktu dosa suku dia pula. Nampak ni? Kadang-kadang kita ni kita tambah pula dah. Ya rambutmu sepo tsunami. Nah, sepo khemat dah dia rambutmu. Teruknya rambutmu. Tak boleh gitu dah. Tak boleh. Walau sungguh dia pun. Nak cerita lah. Ada ayat kau dia menggila. Kampus sebagai. Nama Allah. Kita pun juga nak timbuk dia. Kita pergi ambil perkataan orang tu, kita pergi royak ke tuan dia ke, royak ke siapa dia ke, jadi balah. Jadi balah. Nak suruh jadi balah. Padahal tak balah dua tu. Itu dia. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Apa tujuan dia pindah perkataan? Ilahnya kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Nak suruh balah dua tu. Ya ada kadang-kadang orang ni nak suruh balas dua tu. Dua ni tak ada kenal pun. Katalah Pak Ada dengan Pak Pa tak kenal pun dua. Tapi tak tahu tiba-tiba Pak Pa mari peng tipah pala Pak Ada. Pening Pak Ada. Apa mu ni? Cara kau apa lah. Apa? Peng tak apa. Apa mu ni? Mu tak apa. Aku tempo injek Pak Pa. Pak Pa tak apa dia tu injek. Apa waktu injek di perut. Waktu tapak dia maka. Dia tu tahu lah. Iya orang tengah. Dia kira royak Pak Ada. Royak ke apa-apa bengau. Masalah. Ada orang lagu tu. Kerja dia tu nak suruh pelaga orang. Ni perangai orang kafir kadang-kadang. Kadang-kadang kita sama Islam balas-balas ni kadang-kadang perangai dia juga. Dia lah antara pada pengat. Dia nak suruh laku senjata dia. Dia nak jual senjata. Bedil dia. Lepas tu dia ada sehar bedil. Peluru bedil, ubat bedil, pistol dia ada sehar naik bom. Kaya syarikat bom, syarikat bedil. Buat kita je duduk balas. Apa buat kita? Tu bedil tu bedil. Dia je cocok. Pahaya upah seorang tu. Pergi masuk buat tu. Hak Islam tu. Moyak kata kau tu, dia kata gini. Pergi hak tu pula, dia bayar lah tu. Kadang-kadang. Nama tak? Tak susah. Kerja dia. Kalau dia kumpul dah pun, Tuhan azab pula bagi dosa ni. Itu dia. Tujuannya nak membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi, berbalah. Tak boleh. Jadi pindah nasihat perkataan ni tujuan ni. Kalau tujuan lain tak apa. Tujuan nak suruh balah tu tak boleh. Nama tak? Dia pergi je apa-apa. Tahu tak Pak Ada ayat ke apa dia? Ayat demo ni koya lah. Dia ayat demo ni koya semak. Pak Ada ayat apa-apa berlagak handsome. Berlagak kacak. Nampak tak? Sakit hati tak? Ada bersungguh pun. Tak boleh gitu. Pindah perkataan ni. Ada pun memindahkan perkataan kerana nasihat. Nasihat ni mana membersih. Nak membersih, nak menasihati. Kalau kita menyapa perkataan itu juga nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya kepada mereka, maka hukum dia tu wajib ia memindah nasihat. Kita sahabat perkataan itu juga nak nasihat molek. Bukan wajib. Pada ada besar. Ya yakmu ni semaya tak sah. Masa mu sujud tu nampak aurat. Mu sujud nampak aurat. Jadi aku nak tulis safar. Wajib baru. Untuk kebaikan. Tu dia. Ni boleh pahala.
tiada masuk ia kelaku yang memindah tadi tu ke dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tak dipanggil dilarang. Tak apa. Tak dipanggil dilarang. Itu dia nah. Dan ketahui oleh di situ. Lepas tu kena cek dulu. Kita duk menyampai perkataan orang ni jadi balah kau jadi mendamaikan. Kita ni. Nah, kita ni hari-hari ada ni. Kita duk cakap dengan orang ni, perkataan hak kita duk bawa ni mendamaikan orang ke memecah belah ke orang. Nampak tak? Mana isu mana? Kenal ustaz tu? Tak kenal apa? Oh, dia ni, dia mau duk kata dia ni perangai. Tak si kat kita. Nampak tak? Kita duk bawa perkataan hak bawa kepada balah haram. Kalau kita bawa perkataan hak bawa kepada perdamaian, itu pahala. Beringatlah kita. Kadang-kadang sama-sama pakai piyah, pakai serba sendiri, kadang-kadang. Nampak tak? Jangan. Ya, hak orang mengajar, dia jadi kira sama orang mengajar. Nampak tak? Para pelajar sama para pelajar. Hak tu nak akak tok guru dia, hak tu nak akak tok guru dia. Apa? Duk cari kekurangan tok guru lain. Habis naik tok guru dia. Dia tak sih juga perangai lagu ni pun tak sih. Cari keburukan tok guru orang, nak wai naik tok guru dia. Haram. Dosa perangai. Jangan buat kita ada ni. Sekalipun kita nampak sungguh kekurangan tok guru orang lain. Namun janganlah kita jadi golongan orang yang memecah belahkan masyarakat. Kita nak suruh orang benci, jangan. Kita doa. Itu dia. Janganlah kita ni jadi orang yang mana perkataan dia itu boleh memecah belahkan, boleh membawa kepada perbalahan. Alhamdulillah. Dan ketahui olehmu bahawasanya dengan sya'an lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar daripada kejahatan Allah Akbar. Yakni secara umumnya tiap-tiap anggota yang 7, mata, kaki, tangan, mulut, semua anggota 7 itu ada lubang nak buat dosa belaka. Tiap-tiap anggota 7 tu boleh jadi dosa belaka tu. Tetapi dalam banyak-banyak anggota, dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa kaki, hak paling besar sekali lubang kejahatan, lubang dosa, iaitulah dosa lidah. Lidah ni paling mudah nak buat dosa berbanding dengan tangan kaki. Dia dosa. Betul. Sebab apa kata mulut, lidah ni lebih banyak dosa nak buat berbanding dengan kaki, tangan, mulut, berbanding dengan kaki, tangan, mata dan umpama. Kerana terkadang setengah orang walaupun tua tak ada nak buat maksiat, tua lah dia. Umur berapa dah pakcik tua dah, 89 dah pakcik ni, nak mati dah pakcik. Duduk hospital ni kaki nak pergi zina tak gerak dah. Kemaluan nak zina, mapuh dah kemaluan. Tak berdaya. Tangan pun duk main borok, makan pun suap. Tangan pun kulit lembek. Dia mau cocok masuk air letih. Pada sama mata pun jadi tak selera mana dah. Pocik pun nak tengok retina tak pun nak mana. Belai mata tak erok, mata rabung, tangan tak erok, letih, kaki tak erok letih. Tapi mulut boleh geri dah mulut. Tapi pocik nak ayak kahwin tu. Apa sakit hujung. Ketuk derah malah. Nak rayak. Dia boleh lagi dia buat dosa dengan lidah dia. Tuan nak jalan tak erok, kaki nak jalan tak erok, tangan nak akak tak erok. Tuan kuruh. Mata rabung, dia mengopak boleh. Ketuk derah Allah. Perong ketuk. Kita kejut. Allah. Kamak kau. Bangunan nak utuh dah punya gerong. Tu hak sebelah kan. Sebagian. Hidup jauh dah tu. Allah kalau dia tidur. Kita ingat kubah masuk dalam sepenek. Dalam hospital. Ingat kubah betul-betul dah. Duk
Allah, ingat kubah. Bosan lah. Tu. Kapur mana tak tahu. Kita tak kecek dengan dia. Tengok. Tuai mata rabung, telinga bobor dengar. Nampak tak? Kaki, tangan tak erat dah sebab tu. Tapi mulut, dia tak mulut. Mulut je pergi boleh mulut. Duk buruk orang, duk ngopak orang boleh buat lagi. Na'udzubillah. Tu dia. Kadang-kadang mulut gigi dulu. Tuai tak erat dah. Maka dia dulu baking. Bila ni tua tak erat. 93. Kata saya budak. Main mata. Amu ni aku tapan. Tebik tapan. Ya kat tangan tak erat. Tangan masuk air. Tangan royak saja. Aku tapan nama kan. Nak tapan kan. Nak tapan. Aku njar nama kan. Tu dia nak bangun pun orang pipi. Aku sepak nama kan. Nanti doktor ni yang mau ke doktor. Terus mau ke anak dia. Ambil air kat aku ni. Lambat ni. Allah selalu. Aku sepak nama kan. Nak sepak panak tapan. Mulut dia pergi. Tu naik kursi roda. Ketar kita tanya. Nampak? Kalau suruh pasal berok sendiri, berkembur habis. Ngecik dinding. Tak boleh tangan ketar. Nampak tak? Nampak tak? Nak ayat boleh. Mulut pergi boleh. Walau tangan kaki tak boleh. Nak ayat dosa mulut ni Allah banyaknya. Mudahnya nak buat dosa ni sebab mulut. Na'udzubillah. Tengok mulut kita ni tak. Allahu Akbar dia kata. Itulah dosa mulut. Mulut kita dah. Jadi dalam banyak-banyak anggota, mata, kaki, tangan, mulut ni lah hak paling banyak mudah nak buat dosa. Tengok ni. Kaki tangan tak buat mulut buat lagi. Mafhum mukhalafahnya kalau kita pandang guna, mulut ni lah paling banyak boleh buat pahala. Kalau pandang guna. Tengok di hospital, kaki tak lagi masjid, tangan tak erat dah nak pergi Quran, tapi mulut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh pergi lagi mulut dia. Tu dia. Habis itu dah. Yang duk mengajar, duk apa bisa ada pahala tu orang duk beramal ni. Habis lagi, tengok lagi. Maka lazimkan olehmu hai manusia. Lazimkan mana wajibkan olehmu akan memelihara nyo lidah. Maka paksalah dirimu biar dirimu boleh pegang lidah tu. Paksa diri biar boleh pegang lidah. Nak pegang ayam, nak pegang itik, nak pegang lembu pun kena tahu cara-cara, kena ada ilmu. Sebab kalau pegang ayam, pegang itik, pegang lembu tak tahu cara, bimbang-bimbang, jatuh dalam rugi, jatuh dalam bahaya. Kalau tak pandai pegang ayam ni rugi kot. Tak? Tak pandai pegang ayam, rugi mampu habis ayam. Tak pandai pegang lembu, habis. 14 ekor mampu lembu. Allah tak rugi. Kadang-kadang jadi bahaya pula dah. Tak? Bahaya ke mana bahaya? Ingat kau pegang ayam, ingat kau pegang lembu. Pegang makanan hula. Tak buat pagar. Tidak cegah binatang-binatang berbisa. Ikutlah. Tak tahu cara memerah. Bahaya juga. Itu dia. Begitu jugalah bab lidah pun kena tahu cara-cara nak perah, nak jaga lidah. Bila kita tahu cara-cara nak jaga lidah, bolehlah lidah kita ni tak jatuh dalam bahaya, tak jatuh dalam rugi. Ni tak jatuh dalam rugi. Bila-bila lagi rugi akhirat. Jatuh dalam bahaya. Bila-bila lagi bahaya akhirat. Kena usahalah juga supaya kita tak jatuh dalam bahaya dan rugi dunia akhirat. Mintalah biar kita ni selamat daripada mudarat dan kerugian dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tu lidah tu ni. Boleh lah. Habis itu.
Habis dah. Maka lazimkan wajibkan olehmu Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Boleh dah. Mudah-mudahan berkat orang yang sabar hadir dalam majlis ilmu ni. Nah, walau gangguan lain pun sabar juga, insya-Allah. Barakah antum semua yang sabar hadir dalam majlis ilmu, minta Allah Taala jadikan kita semua hamba yang beruntung, yang selamat, yang tenang, yang berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil keberkatan orang sabar. Lain macam-macam ganggu pun duduk nak mengaji lagi. Boleh dah. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian ni makna ujian ad-dunia darul bala. Dunia tempat ujian. Nak ngaji pun kena uji juga. Saca bu ada apa? Dia. Boleh dah. Kau pun semula dah terabuh atas tu lalu. Dah terabuh atas lalu. Allahumma salli ala Boleh. Boleh dah. Ujian sikit. Mari dah lain dah. Tengok lagi sambung. Berkat orang sabar ni, berkat orang sabar insya-Allah. Orang sabar nak mengaji sangat, nak mengaji kok mana pun nak mengaji, Allah tunggu terpahala dah dah. Insya-Allah ni. Ni panggil perai tu akhir zaman. Dekat pula dah. Dah terdekat. Ini akhir zaman. Orang lain. Tak apa dah. Biar. Depan ni. Sini. Mana pih dia tak ada? Allahumma salli ala Boleh dah? Allahumma salli ala sayyidina. Boleh dah? Tengok kita. Jadi insya-Allah berkat kita hari ni. Tak nak jadi saksi di atas mujahadah kita dah. Insya-Allah. Mudah-mudahan beri balasan yang melimpah ruah di atas segala kebaikan yang kita dapatkan dengan ikhlas, insya-Allah. Amin. Tengok lagi dah. Tiada masuk ia memindah nasihat itu di dalam mengandung dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar daripada kejahatan. Maka lazimkan wajibkan olehmu, hai murid hamba, akan memeliharanya lidah. Dan tiada menolong, yakni dan wajibkan olehmu, lazimkan olehmu, tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya lidah. Melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Allah. Apa dia nak kata sini? Yakni tak ada cara yang terbaik nak jaga lidah, melainkan salah satu cara terbaik untuk jaga lidah ialah mengasingkan diri, atau kita panggil uzlah diri atau asing diri daripada bergaul dengan manusia. Tak selalu gaul dengan orang, tak kecek. Lepas tu kita perhati dosa mengopak, dosa caci mak, dosa mengopak, dosa fitnah, dosa mengadu domba, ataupun duduk kecek karo sia-sia. Buat tak duduk dengan orang tak kita tak. Kita pergi beripu, kalau duduk sorang jadi tak. Duduk sorang tak ada gapo. Nak mengopak kau siapa duduk sorang? Pada orang mengopak sorang. Pernah kau mengopak sorang, boleh atas hospital. Batulah. Tutup guru tasawuf ni, dia suka menyendiri. Dia tak suka kepada keramaian duk pak ramai. Kita pasal suka buan Allah, tak lagi orang tak kenal pun supo kenal lama dah. Ayat biasa mulut berhibur Allah. Nak ada duk mana dia? Ada apa dah? Perut bombat. Nak ada. Jenis suka buah.
Sebab tu, walaupun dia mengaku dia ahli tasawuf, tapi mulut suka buah ni, bukan lagi. Kecek banyak. Kenapa tak suka buah. Tak duduk saja mulut dia tak duduk saja. Suka mengolah. Kalau dia pergi hospital, dia jadi doktor pula. Sakit gak pun. Bekok gitu dah. Supaya awal pergi mari. Ni gotu ni. Dia pakai kumel virus gotu ni. Sebut bisa pada doktor. Bekok gini mati kalau tak lah. Kawai tu duk kena lidah. Sungguh. Mati. Mula ni. Tenang. Kabur sebagai mati tu. Bekok gini sebutir pada emu. Denyuk belakang denyuk dia ledah. 4 kali sebutir 4 kali. Denyuk dia ledah lemon. Nampak? Tengok. Berhibur. Suka mengolah. Ya. Kadang dia naik motor lagu ni kan. Dia naik motor. Dia berhenti. Orang klik nak. Dia buang orang nak kan. Mana ketah. Naik. Tu pula. Buah lah ni ketah. Yang ngepek supaya dia pada ketah je. Kalau ketah naik, ketah murah. Tak ada jejah pitih dia. Dia pun naik. Pun tak berhenti kat orang buat rumah. Siap ada rumah. Mana? Puji Allah. Belah ni musim ni je. Payah nak. Sepuluh rumah dia. Dia lebih kenal pada tukar rumah. Nampak tak? Ya. Payah dah ni. Semua pun mahal ni. Alah. Sakit kepala. Kawai pun sakit. Sakit ketik kepala dia. Tapi kenapa nak motor molek-molek? Nampak? Tak boleh lagi. Dia habis minyak motor je klik. Ada lagi kedai kopi pula. Allah. Jadi hak duk jadi mulut ngopak fitnah, mengadu domba ataupun kecek manusia-sia. Kih jumpa dengan orang. Kalau duk sorang, cuba pergi jumpa orang kecek banyak. Tengok kau duk sorang. Senyap. Tak apa pun. Kata tak bunyi. Tak bunyi mulut dia duk sorang. Senyap. Jodoh sungguh. Kata ulama tasawuf, nak lepas dosa mulut antara cara terbaiknya kena menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia. Patut uzlah ni salah satu rukun kewalian. Salah satu rukun, ya ada banyak lagi rukun-rukun nak jadi wali. Salah satu rukun nak jadi wali, tak suka gaul orang. Dia bergaul orang jadi balah, jadi berkecek, jadi silap bahasa ambuk lah. Kalau dia nak ayat benda molek jadi balah. Kalau dia jadi silap faham. Serabut tak? Serabut. Baik kita sayang dengan kitab sudahlah. Serabutnya duduk sayang orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat senang kalau kita nak mujahadah lidah. Payah. Nampak tak payah tak? Payah. Ada orang, pandai-pandai dah jaga. Apa salahnya kita bergaul dengan manusia? Pandai-pandai jaga. Tak pandai jaga lah, tak bergaul ni. Faham duduk kata pandai-pandai jaga. Jaga ke tak? Jaga ke tak lidah dia? Tak juga. Itu memang mengopak orang itu, mengopak orang ini. Caci orang itu, caci orang itu. Kata orang itu, kata orang itu. Lepas tu setengah orang wali kan. Dia nak pergi Mekah. Dia pergi sorang. Nak pergi mana? Nak pergi ziarah kubur. Nak pergi mana? Nak pergi ziarah Kaabah. Nak pergi mana? Nak pergi ziarah orang soleh. Nak pergi dengan siapa? Kau bagi sorang. Nak pergi ziarah orang wali, nak pergi kubur, nak pergi Mekah, dia suka pergi sorang. Apa? Pergi ramai. Nak boleh kau sapa Mekah dia buat dosa mengopak dia. Duduk atas kereta mengopak. Pas lebih takut lagi kalau kita tu guru. Apa dah? Kata tu guru apa? Kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh dah? Nama molek dekat. Boleh dah? Boleh dah? Allahu Akbar. Tapi sungguh. Mereka mengasingkan diri daripada manusia. Itu dipanggil salah satu cara nak melepaskan diri daripada jenayah mulut. Salah satu cara yang kebiasaannya memang berkesan.
Tak ada dah cara lain nak jaga mulut. Antara cara terbaik, jangan berjumpa dengan orang. Kadang-kadang setengah tak boleh tu bila orang pergi rumah dia. Kata dia mana ada rumah ke? Kawan tu bik luar ni. Padahal hidup ada rumah. Dia ni pun tak, dia tak ni pun. Ketika dia nak akak telefon tu, dia kita bik tanah sebentar. Dia bik kot belakang. Dia pun pijak tanah. Dia mau duduk mana? Buat apa? Kawan siapa rumah Lemon? Lah, kawan duduk luar. Kawan siapa bila? Ni siapa dah? Pada mau nak jumpa kawan. Nak jumpa Lemon. Dia mau klik bila? Tak tahu lagi. Nipu tak? Tak nipu. Mereka tak tahu dia nak klik bila. Dia klik, kita masuk klik dalam rumah. Dia mau klik bila? Tak tahu juga tu kawan pun. Alah, lepas tu? Semula lah kita kata, tak apa lah. Allah, maaf banyak dah. Kawan dia mau mari letih. Kawan pun tak ada dalam rumah. Nak buat rumah mana? Nak buat dia klik, kita pun masuk dalam rumah. Nak buat sebab apa tu, siapa kata hak tu? Dia tak siap berjumpa. Bila berjumpa, dia kena ada sayang dia ni kecek banyak. Bila berjumpa, bercakap, patut ada ngopak orang tu. Duduk nak perhabis air sangkuit 2 gelas tu. Dan ni orang. Kau kena mangsa umpatan. Tak gitu tak? Tu tak waktu baik jepuk lagi. Baik jepuk tu Allah. Pergi 12 orang. Sayang pak kerja. Sayang dia kita tak kena. Nampak tak? Bekas gawe dia dulu. Beri hidup buruk, orang tu buruk. Tak ada pasal kita boleh dosa. Sebab dia. Lepas tu orang dulu, usaha mengasihkan diri daripada manusia yang panggil mujahadah lawan nafsu orang dulu. Nampak tak? Kita ni jenis lapar buah. Suka bercakap. Mana nampak pak orang ramai, kita pergi situ. Masuk masjid, tengok. Masuk dalam masjid, tengok ni. Nampak duduk tiang nombor 3 tu nampak ramai duduk situ. Lepas tu duduk popek. Wah, suka lagu tu. Nampak tak? Lepas tu kadang-kadang kalau kita ni orang yang suka membuat, terus duduk pergi lah. Baik semaya dulu. Lebih-lebih lagi perempuan. Tak, tengok, nak boleh kau start semaya. Duduk popek. Nak boleh Ramadan. Duduk buat kuih buat dia. Oh, kawan. Cik abang kawan. Makan cendol. Kak. Tumbik ke hidung. Cendol. Hak sungguh so. Cendol hak jelly so. Lepas tu dia suruh kelak. Suka sama hak tua pula. Cik abang kawan. Cik abang kawan. Allah, cik abang kawan. Makan lada. Pedah. Lepas tu Allah. Minum air panas. Pedah. Hatu pula. Faham mu? Aku tak ada ayat cik abang aku. Faham? Aku nak hak mari. Apa mari? Lah, aku klik masjid. Lepas tu, selipar hilang sebelah. Aku bawa selipar Jepun. Temu hak tumit tinggi. Tumit tinggi sebelah, selipar Jepun sebelah. Allah, congek molek. Kenapa tak? Tak ngimbel suasana. Aku berjalan. Memang gitu. Suasana tak ngembel. Apa tak? Hak aku pelik hak tukar selipar tak berasa ke kaki dia. Aku berasa pening. Dia main congek canda permandangan. Dia tak berasa kau dia tu tukar selipar aku. Pas aku kelak suka. Dia ramai dia. Pamu Allah. Aku beli bazar Ramadan. Kuih. Nampak tak? Beli 2 percuma 3. Wah, ikat pun terik molek apa hak bekak dah apa pasti. Tak habis mari percuma. Tak terik molek ikat pandalah. Apa gas. Gas basi. Berok. Nampak tak? Berhing aku tak mari tu berok dia. Kata aku terawih rumah berok. Kena kain saat ni nama dulu. Asal bang. Nampak tak? Dulu nak suka. Dia main agama dia. Gitu. Pas nak buat kerana. Kita naik agama dulu. Berat laju abang sahur. Tu sudah belilah. Kayak uduh lah. Tak pakai bahasa lain nipu belakang lah. Habis. Tak nipu bukan kata nipu juga. Pas nak kerana dah. Mulu ni. Kita naik kerana. Dah jangan bergaul dengan orang. Uzlah.
Kena uzlah lah. Kena uzlah. Itu dia. Dan mengekalkan diam. Kena duduk diam. Itu dia. Tak ada cara terbaik dah. Melainkan jangan bergaul dengan orang, lepas kena duduk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman dengan Allah bil hari akhirat. Yakni siapa dia yang sempurna iman dia. Kalau betul dia ni iman yang sempurna, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia duduk dia. Kalau dia ni orang beriman sungguh, kecil hak molek-molek sudah. Ataupun duduk dia. Senyap. Atau orang beriman tu senyap. Nampak tak? Nak kecek takut salah pun duduk pada senyap. Kalau pandai kecek silakan. Kalau kita berasa perkataan kita tu orang menyakitkan hati, orang sakit hati, duduk dia sudah. Sebab tu kalau nak kecek kot, sebut hak Rasulullah, sebut hak ilmu akhirat ko, sebut hak kisah-kisah para sahabat, sebut azkar, baca zikir, baca Quran. Tak sia juga duduk diam. Kadang diam itu lebih pahala daripada bercakap dengan perkataan yang sia-sia. Kita nak bercakap, kita nak buat, kita tahan, pahala. Tahan daripada bercakap sia-sia tu pahala. Kita suka buah, nak kecek Allah, gudo ayat cerita hatu. Cerita hatu kita sedap lagi. Cerita hatu Jepun tak ada kepala. Gede. Nampak tak? Allah, kita nyata apa kita ke Jepun. Nampak tak? Sedap cerita-cerita sungguh pula. Gerai ayat kita pun tahan, boleh pahala. Mu tak ada cerita hatu. Tersenyum. Al-hati gerai ayat Allah. Cerita. Nampak tak? Waktu cerita kena hambak kahani, kita kena hambak rimah. Sungguh juga banyaklah peristiwa tragedi di atas diri kita. Tapi kita rakyat dah. Kita tak rakyat. Sebab apa kita tak rakyat? Kita nak ambil amalan hadis, nak beramal di atas hadis. Nak cek orang beriman, hak molek, dia tak berkata dengan perkataan sia-sia. Tak ada faedah. Tak gitu tak? Lebih-lebih lagi cerita yang bawa pada jadi ujub kita. Cerita kelebihan kita. Yalah. Nak duduk dia. Sebab apa? Kerana Nabi kata, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi aku nak duduk dia. Nabi kata. Kalau orang ni beriman sungguh, dia duduk dia. Apa aku nak duduk dia? Kalau kecek tak pandai. Kalau mulut tak kata kau orang agak, duduk puji diri sendiri. Betul lah aku ya. Saya ni baba, kalau tak bercakap hal orang, duduk puji diri. Duduk akak diri, duduk akak keluarga, duduk akak anak saya. Tak buruk anak orang, tak buruk pak orang, duduk naik nama anak, naik nama keluarga saya, duduk naik nama diri saya. Itulah sekejap saya. Baik saya duduk dia, maka duduk dia tu pahala. Kadang-kadang dia kata dia ni tak sayang orang tu. Sejak mengaji kita tidak berkawan dia. Oh, penatlah. Kita ni kena ajar bergaul juga dengan orang. Bergaul apa? Nak buat dosa mulut. Siapa dia ajar bergaul. Kadang-kadang hak jadi ice suruh break. Ice breaking. So pecahkan hak ice. Kita bila mengaji bila jadi ice. Senyap kerah dia. Jomlah sembah sekali kita senyum. Anggap kepala. Tak apa. Angkat tangan. Tangan di tasbih cici. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tahu? Duduk gitu. Duduk dia. Tetapi selawat tak berhenti. Tuai duduk dia, tapi selawat tak berhenti. Itulah syek ngaji kita. Paling-paling malah selawat. Jangan berbual dengan orang, jangan bergaul dengan orang. Mulut selawat tak berhenti sampai mati. Apa tak? InsyaAllah puas hati. Apa tak? Mulut selawat tak berhenti sampai mati, insya-Allah puas hati. Moga hak sengoti. Cukup pak baru. Apa dak? Kemah buat hak selawat. Tak ingat dah apa. Kan ada mula-mula. Mulut selawat tak berhenti sampai mati. Insya-Allah puas hati.
Moga hak sengoti. Moga barang sengoti. Hak sengoti. Tak. Bukan hak buah. Dia tak buang orang tu. Sahlah. Senyap tak buang orang. Tapi mulut duk selawat tak berhenti. Ada tapi weh. Nama ada. Dia tu tak pandai bergaul dengan masyarakat. Dia duk dia gitu. Dia tahu lah. Tapi mulut duk selawat tak berhenti. Nama ada. Lepas tu. Mana dah? Selawat tak berhenti sampai mati. InsyaAllah puas hati. Moga hak sengoti ni. Moga hak berlawak. Janji Allah. Moga sengoti janji Allah ni. Tak berlawak supaya kita hak berlawak ni. Habis itu. Dan mengekalkan diam. Duk dia. Nampak orang ngaji lain perangai dia. Supaya tak perangai orang ngaji dengan orang tak mengaji. Nampak sejenis. Dia saya ngaji tu. Lepas tu kalau kita tengok cerita. Hak hebat-hebat tu halik dia. Lepas tu tengok ada cerita kung fu. Hero tak kecek banyak sebenarnya. Hak jahat. Opak. Kalau hak mati dulu tu, hak mati episod 1. Mati pala cerita. Sepak batu. Nampak tak? Hak kecek banyak dia mati awal balik ke. Dekat hero ni sebenarnya. Nampak dia? Sebab tu seperti kena ti. Dia penuh pasir. Kita ketuk bunyi tak? Tep. Oh, padak malam. Cuba hak kosong. Minyak mendengung Allah kata. Gegel lah pun. Tak. Supaya orang tua buat peribahasa ni. Hayap telur sebutir, gegel sebutir kapung. Sebutir. Pecah pula ada hak sebutir. Tak ada apa. Hak telur 20 senyap. 20 butir telur. Tu. Putus pula. Nampak. Dekat pun. Boleh dah. Nampak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi betul kitab ni kata dia. Ajar duk dia. Saya ngaji senyap. Kecek banyak. Tapi selawatnya banyak. Zikirnya banyak. Dia hak mengaji nak amal tu payah dah. Babus sendiri pun. Ya Allah. Mintalah ya Allah. Kami boleh beramal dengan apa hak kami mengaji. Ya Allah. Dengan izin, taufik, hidayah. Ya Allah. Itulah kami boleh beramal. Apa hak kami belajar hari ni. Walau sikit pun tak apa ya Allah. Minta nak dia beramal ya Allah. Mudah-mudahan berkat Allah yang soleh ada dalam majlis ilmu. Qabul hajat kami Allah. Barakah Rasulullah. Qabul hajat kami. Jadi kami ni orang yang pendiam bila mana kami tak pandai bercakap yang kebaikan. Kami nak kecek hak molek tak pandai, maka jadikan kami yang diam. Amin ya rabbal alamin. Dapat senyap. Dah. Kadang-kadang ada orang kata kan, diam-diam ubi berisi. Ada dah kecek dah. Tengok ubi senyap, tapi si penuh rapat kulit isi dia. Pada ada buah hak kosong. Kelong buahnya ada dah. Buahnya dah. Isi dia banyak dah. Kosong tengah dah. Kelong mujur gak ada air. Kelong buahnya. Ya gegel. Ya tak ada kerja kalau bagi tak ada isi dia. Ya gegel. Kecuh dah. Lepas tu nak cek kita realisnya tempat kerja. Jadi saya ngaji kita ni. Dia pun ilmu banyak. Terbawa je. Kita diam juga. Dia jenera. Mabuk kerah tidur ni. Dia wali. Dia tak dia ke dia. Tengok berjembok alih basi. Boleh peruhkan pelakak. Allah kata ingat dia ubi berisi. Dia ubi keling rupanya. Besar nak jari dia. Tapi dia juga tak apalah ambil dia. Baik tidur daripada nunggu ngopak orang kata uduh orang dah. Baik tidur pula dah. Kena awak ke dia. Daripada tak ada langsung ubi kelim pun jadi hijau apa. Cicah gula jadi hijau sebutir pun tak apalah. Kok remok lah. Mana nak rakyat sini tu kita tak suruh duduk dia. Tu nak jaga mulut. Sama ada kita uzlah tak campur dengan orang atau mulut kita duduk dia. Payahlah kau nak duduk dia. Bukannya senang. Mulut jadi gatal. Masa nak kecek juga dah.
Setengah ulama dia suruh letak batu. Kalau mudarat babo teradah lengah keng. Carilah gol lain. Butir gol lain deh. Tak coklat. Tak. Tu dia. Makan kena duduk lah coklat. Takut makan berdiri deh. Ada coklat duduk. Kerana duduk dia, ada coklat. Coklat dalam mulut dia. Tak bagi deh. Habis itulah. Tu lebih-lebih kurang lah tu saudara-saudara lebih-lebih kurang. Melainkan istisna. Kalau nak bercakap juga boleh. Pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Seperti